اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ وہ ہر زمانے میں اپنے بندوں کو منتخب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میں محمد شاداب اور آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل گلزار زندگی میں سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور کارآمد ہوگی انشاءاللہ، بشرطے ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، سمجھیں اور پھر اس پہ عمل کریں۔ ہماری ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے، ان چھوٹے چھوٹے ٹاپک پہ الگ الگ ہم جو ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہر ٹاپک جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جس سے ہم لا علم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے سے جو ہے ہمارے تک صحیح بات پہنچ جائے، اور پھر ہم اس کے اوپر صحیح عمل کرنے والے بن جائیں، کیونکہ غلط جانکاری سے بندہ غلط عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ ہے نماز قصر۔ اس سے ریلیٹڈ ویڈیو ہم نے پہلے بھی بنائی تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہاں جا کے بھی وزٹ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور کچھ سوالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دوبارہ سے یہ ویڈیو بنائی ہے، تاکہ یہ ہے کہ اچھے سے کلیئر ہو جائے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ تو نماز قصر کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ نماز قصر کیا ہے؟ جب بندہ سفر پہ نکلتا ہے اور سفر پہ نکلنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز قصر کہلاتی ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ نماز تو سب جگہ پڑھی جاتی ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے، جب بندہ اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد اب جو نمازیں بیچ میں آئیں گی اور وہ جو نمازیں پڑھے گا، تو اسی نماز کو نماز قصر کہتے ہیں۔ وہ نماز ہاف کر کے پڑھی جاتی ہے، آدھی کر کے پڑھی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں نماز قصر، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو بندہ اپنے گھر سے سفر پہ نکلا، اور فرض کرو کہ اس کا سفر جو ہے وہ 100 کلومیٹر ہے۔ ایک بندے نے سفر کا ارادہ کیا، فرض کرو کہ اس کو دیوبند سے دلی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ سفر پہ نکلا ہے۔ اب جب وہ سفر پہ نکلا ہے تو راستے میں جو نماز اس کو آئے گی، جو نماز اس کو ملے گی، تو وہ نماز اگر پرسنلی پڑھے گا، مسجد میں جا کر کے نہیں پڑھ رہا ہے، الگ کہیں پہ نماز پڑھ رہا ہے سفر کی وجہ سے، تو اس نماز کو اس کو آدھا پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ظہر، عصر اور عشاء، ان تین نمازوں کے اندر 4 فرض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو 3 نمازیں ہیں یہ 2 کر کے ادا کری جائیں گی، یعنی کہ عصر کی بھی 2 فرض پڑھے جائیں گے، اور ظہر کے بھی 2 فرض پڑھے جائیں گے، اور عشاء کے بھی 2 فرض پڑھے جائیں گے اگر یہ اکیلا نماز پڑھے گا۔ اب چاہ جائے کہ باہر کہیں پہ پڑھ رہا ہو، اور یا پھر یہ مسجد میں گیا لیکن وہاں پہ نماز ہو چکی، اب یہ اپنی نماز بھی اگر وہاں پہ پڑھے گا تنہا، تو یہ نماز کو ہاف کر کے پڑھے گا۔ مغرب کی نماز ہاف نہیں ہوتی ہے، اور فجر کی نماز آلریڈی 2 رکعت ہی ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو جو نماز یہ سفر میں جا کر کے پڑھے گا وہ نماز قصر نماز کہلاتی ہے۔ اس کے لیے کم سے کم جو دوری ہے وہ 78 کلومیٹر کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو بندہ دلی گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ صبح سے لے کے شام تک گیا، یا دلی اپنے کسی کام سے گیا، یا اپنے عزیز و اقارب کے یہاں رشتہ داری میں گیا، 1 دن 2 دن کے لیے گیا اور پھر واپس آ گیا، تو اس جانے میں اور اس آنے میں یعنی کہ جتنا بھی وقت اس کا وہاں پہ گزرا ہے، تو اس وقفے میں جو بھی نماز آئی ہے اس نماز کو اس کو قصر کرنا پڑے گا، اس کو ہاف کر کے پڑھنی پڑے گی۔ اگر یہ سوچے گا کہ بھائی میں کیوں آدھی کر کے پڑھوں، اور نماز تو جو ہے پوری فرض ہے، میں تو پوری پڑھوں گا، تو بھائی پھر پوری نماز جو ہے وہ اس کی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ
दीन के तरीके से चलता है, दीन हमारे तरीके से नहीं चलता है। ठीक है, हमारी शरीयत ने और हमारे दीन ने जो हमें बताया और सिखाया है वो ये है कि जब आप सफर पे निकलेंगे तो आप जो है नमाज को कसर करके पढ़ेंगे। ठीक है, अगर 78 किलोमीटर से कम किसी बंदे का सफर है, 40-50 किलोमीटर है, तो उसको कसर नहीं करना है। 78 किलोमीटर जो है अगर सफर है उससे ज्यादा है तो आप फिर कसर करेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। अब इसमें हमारे आइडिया नहीं चलते। मैंने ये वीडियो जो खास तौर से बनाई है ये अपने उन भाइयों के लिए बनाई है जो खास तौर से गल्फ के अंदर रहते हैं, सऊदी, कुवैत, बहरीन और दूसरी कंट्रीज के अंदर रहते हैं। ठीक है, उनके लिए खास तौर से बनाई है, तो इंशाअल्लाह उनको भी फायदा होगा। तो बात यह है कि जब हम ड्यूटी के लिए निकलते हैं और हमारी ड्यूटी का जो डिस्टेंस है, हमारी ड्यूटी जो है वो अगर लंबी है नहीं, ये जैसे कि हम अभी रोजाना जा रहे हैं तो तकरीबन 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर का रोजाना का जाना और रोजाना का आना है, यानी सुबह को जा रहे हैं और शाम को वापस आ रहे हैं। तो जब हम 120 किलोमीटर हम सफर कर रहे हैं, चाहे जाए कि हम अपने काम से जा रहे हैं, दीन के काम से नहीं जा रहे, अपने काम से जा रहे, तो भी नमाज कसर ही करनी होगी। ठीक है, तो साइड पे हम नमाज पढ़ रहे, ठीक है, साथ में एक लड़के ने नमाज अदा की, ठीक है, 2 रकत पे सलाम फेर दिया, उस बंदे ने जो है अपनी नमाज को पूरा किया, यानी कि 4 रकत। बाद में मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि मेरा आइडिया ये कहता है कि कसर करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि मेरा आइडिया है। मैं बोला कि दीन आइडिया से चलता है। ठीक है, तो इसलिए ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। कुछ लोगों को मैंने इसी तरीके से यानी देखा है कि वो 120 किलोमीटर सफर पे है, साइड पे मैंने देखा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे और अपना पूरी नमाज पढ़ रहे, वो हालांकि वो मुसाफिर है। तो जब वो सफर पे जा रहे हैं, वो मुसाफिर है, वो सुबह को जाना है, शाम को आना है, सुबह को जाना है, शाम को आना है, तो अभी इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि अब वहां पे जाके जा पूरी नमाजें पढ़ेंगे। पूरी नमाज बंदा तब पढ़ेगा अगर वो बंदा सफर पे निकला और उसका इरादा ये है कि वो वहां पे 15 दिन कयाम करेगा। ठीक है, 15 दिन वहां पे वो रुकेगा और फिर उसके बाद वापस आएगा। तो बीच की जो नमाज होगी, ठीक है, जाने यानी कि अगर 100 किलोमीटर का सफर है तो 100 किलोमीटर के सफर में जो नमाज आएगी वो कसर करेगा, और जब उस मंजिल पे पहुंच जाएगा जहां पे इसको 15 दिन रुकना है तो वहां पे इसको पूरी नमाज पढ़नी होगी। तो बताने की बात यह है कि भाई दीन जो है वो हमारे आइडियाज से नहीं चलता है, हमारे तरीकों से नहीं चलता है। दीन ने जो हमें गाइडलाइन दी है, हमारे दीन ने, ठीक है, हमें जो बताया है, हमें उस तरीके से चलना होगा। ठीक है, तो अपने मकाम पे रह के भी तो जो बंदा देवबंद से दिल्ली जा रहा है, देवबंद से कहीं और जा रहा है, सहारनपुर से कहीं और जा रहा है, लंबे सफर पे वो निकला है, मान लो 100-200 किलोमीटर के सफर पे निकला है, तो वहां भी वो कौन से दीन के काम के लिए जा रहा है? क्या सारे बंदे ही दीन के काम के लिए जा रहे हैं जो बंदे कसर नमाज कर रहे? तो भाई जो बंदा भी जा रहा है वो अपने काम से ही तो जाता है आमतौर से। बाकी अल्लाह के लिए सफर भी अल्लाह के रास्ते में हो रहे तो वो तो करते ही करते हैं। इसके अलावा अब औरत हो या मर्द हो, अगर औरत और मर्द कोई भी दोनों में से हो, उसने सफर किया 78 किलोमीटर, तो 78 किलोमीटर पर नमाज कसर करनी होगी। अगर आपने वहां पे पूरी नमाज पढ़ी है तो वो नमाज आपकी अदा नहीं होगी, आपको नमाज लौटानी होगी और उसको वापस से हाफ करना पड़ेगा, तो वो नमाज आपकी होगी। ठीक है इंशाअल्लाह। तो हमारे जो भाई सऊदी के अंदर जो काम कर रहे हैं तो वो अच्छी तरीके से जहन के अंदर इसको बिठा लें कि अगर आप ड्यूटी पे जा रहे हैं और आपकी ड्यूटी जो है वो इतनी दूर है कि आपको रोजाना 100-150 किलोमीटर सफर करना पड़ रहा है, ठीक है, 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना है, तो सुबह को जा रहे, शाम को आ रहे, तो आप रोजाना नमाज कसर करेंगे। जब आप अपने घर पे आ जाएंगे वहां पर आपको पूरी नमाज पढ़नी होगी। इसी तरीके से हमारे जो इंडिया से हमारी वीडियो देख रहे हैं उनमें से जो सफर पे जा रहे हैं, जिनकी सफर की दूरी कम से कम 78 किलोमीटर है, औरत हो या मर्द हो, ठीक है, वो सफर पे निकले हैं तो उनको भी नमाज कसर करनी होगी। ठीक है, अगर 15 दिन के लिए वो कहीं पे जाके रुक गए हैं तो फिर नमाज पूरी करनी होगी।
ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو امید ہے آپ کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی, ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا, اور وہ چیزیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جو لوگ جو ہے وہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ, تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ لا